السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر لیا ہے تو اس کو ایک مرتبہ پورا ضرور دیکھ لینا، کیونکہ اس ویڈیو میں نے مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے تمام جانکاری آپ کو دی ہے۔ بڑی تحقیق کے ساتھ میں پوری جانکاری آپ حضرات کے لیے لے کر کے آیا ہوں، اور ایک ضروری بات بھی ہے ان کی رہائی کے تعلق سے، کس چیز سے رہائی ہوگی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ دیکھیے، کل کو 17 فروری ہے اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والے 17 فروری کا بہت ہی بے قراری اور بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، اور ابھی بھی ایک دن لگ بھگ باقی ہے، لیکن جو مفتی سلمان اظہری صاحب کے وکلا تھے، جو وکیل تھے، انہوں نے بتایا تھا ابھی 2-4 دن پہلے کہ سلمان اظہری صاحب کو جو پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا ہے، تو 17 فروری کو 10:30 پر ان کی پولیس کسٹڈی ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، کل کو 17 فروری ہے، سلمان اظہری صاحب کی موڈاسا کی کورٹ میں سنوائی ہوگی، وہاں پر آپ کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں، ابھی میں نے ایک پوسٹ چل رہی تھی حال ہی میں، وہ میں نے کل شام شاید اس پوسٹ کو میں نے پڑھا، تو اس پوسٹ میں لکھا ہوا تھا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو جو پولیس کسٹڈی 17 تاریخ تک دی گئی تھی، اس پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا تھا، تو اس کی ڈیٹ اور بڑھا دی گئی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پوسٹ آپ حضرات کے سامنے بھی آئی ہو، آپ میں سے کسی نے بھی پڑھی ہو، تو آپ کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ پڑ جائے گا۔ لہٰذا میں آپ کو بتا دوں، جب میں نے وہ پوسٹ پڑھی تو پھر میں نے اس کی تحقیق کری کہ 17 سے آگے پھر ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے، تو پتہ چلا تحقیق کرنے کے بعد میں، ریسرچ کرنے کے بعد میں، کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں شریر طبقے جو افواہ پھیلا دیتے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو افواہ پھیلا دیتے ہیں۔ تو افواہوں سے بچنے کے لیے آپ غلط چینل کو بالکل بھی یوٹیوب پر یا انسٹاگرام پر یا ایف بی پر جوائن نہیں کریں، بلکہ ایسے چینل کو جوائن کریں جو آپ کو صحیح خبر دے، آپ کو سترک رکھے، سچی خبر دے۔ تو صحیح اور سچی خبر مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ یہاں پر ساری چیز تحقیق کر کے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا فیک ہے، کیا ریئل ہے، سب کچھ آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں نے جب اس پوسٹ کی تحقیق کی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 25 تاریخ یا 24 تاریخ تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک فیک نیوز کوئی پھیلا رہا تھا، بلکہ 17 تاریخ تک ہی آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے، اور کل کو انشاءاللہ تعالی وہ ڈیٹ مکمل ہو جائے گی تو مفتی سلمان اظہری صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اب آپ کو بتاؤں، جتنے بھی چاہنے والے ہیں، بہت مفتی سلمان اظہری صاحب کے بہت ساری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے کہ یہ وظیفہ اگر آپ پڑھیں، آج جمعے کے دن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یا کل کو خاص کر کے اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کو رحم و کرم آئے گا، وہ اپنی نظر کرم فرمائے گا تمام امت مسلمہ پر، اور پھر سلمان اظہری صاحب کو رہائی ملے گی، کیونکہ ذکر اللہ جب بندے کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر جب بندے کرتے ہیں، تو پروردگار عالم ان پر کرم کی نظر فرماتا ہے، اللہ کو بندوں پر رحم آتا ہے، اور جب اللہ کو بندوں پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالی بندوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو آج ہم اور آپ بڑی پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں، پہلے جوناگڑھ میں سلمان اظہری صاحب کو پیش کیا گیا، وہاں سے رہائی ملی اللہ کے فضل سے، پھر گجرات کی کچھ کورٹ میں پیش کیا گیا تو بحمدہ تعالی وہاں سے بھی آپ کو رہائی ملی، اور اب موڈاسا کورٹ نے معاملے کو ملتوی کر دیا تھا 17 فروری تک۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، لوگ طرح طرح کی نیوز پھیلا رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ ادھر ادھر باتوں میں نہیں پڑیں، بلکہ اللہ رب العزت کو یاد کریں۔ دیکھیے دوستو، آج مسلمانوں کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، مسلمانوں کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے، مسلمانوں کی جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عبادات میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، کہ اگر وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور اگر وہ اپنی عبادات میں اضافہ کر لیں
5 वक्ता नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फ़र्ज फरमाई है, लेकिन बंदे सिर्फ जुमे की नमाज अदा करते हैं हफ्ते में 1 मरतबा। अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे तो 24 घंटे में से समझिए 5 टाइम की नमाज के लिए 1 घंटा लगता है, और 23 घंटे आपके बचे ज़रूरी हाजात के लिए, दीगर कामों के लिए, दीगर उमूर के लिए। तो अगर आप 1 घंटा अपने अल्लाह के लिए, जिसने आपको पैदा किया है, जिसने आपको सांस लेने की भी ताकत फराहम फरमाई है, अगर आप सांस भी ले रहे हैं तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से ले रहे हैं, तो आपने नमाजों को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। आप नमाजों की तरफ देखते ही नहीं है, मस्जिद की तरफ देखते ही नहीं है, सिर्फ जुमे के जुमे आप मस्जिदों में हाजिर होते हैं। मेरे दोस्तों, अगर नमाजें पढ़ोगे, फजर में बेदार होगे, तो आपके अंदर इश्क रसूल बेदार होगा, और जब आपके अंदर इश्क रसूल बेदार होगा, नबी और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत आपके अंदर जन्म लेना शुरू होगी, धीरे धीरे वो आग जब भड़केगी, तो फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सच्चे बंदे बनेंगे, सच्चे आशिक रसूल बनेंगे, सलमान अजहरी जैसे आशिक बनेंगे। क्योंकि ऐसे आशिकों पर जब परेशानियां भी आती हैं तो वो डरते नहीं हैं, बल्कि हिम्मत के साथ में, सब्र के साथ में और शुक्र के साथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करते रहते हैं, उसका जिक्र करते रहते हैं। अब सलमान अजहरी साहब को आपने देखा कब से पुलिस कस्टडी में है, और बताया गया है, बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया जो बहुत ही मोतबर लोग हैं, जिन पर एतबार किया जा सकता है, कि सलमान अजहरी साहब रोज़े भी रख रहे हैं। वो अल्लाह का नेक बंदा, वो आशिक रसूल पुलिस कस्टडी में होकर भी रोज़े रख रहा है, पुलिस के बीच में होकर भी नमाज़ें पढ़ रहा है, और अल्लाह को याद कर रहा है, तस्बीह कर रहा है, जिक्र कर रहा है। हमने बहुत सारे वाक़यात सुने थे कि अल्लाह के ऐसे बंदे गुजरे हैं कि जो परेशानियों में भी अल्लाह की इबादत किया करते थे, जिक्र व अस्कार किया करते थे। लेकिन आज तो हमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह का ऐसा बंदा हमारी आंखों के सामने है, जो परेशानियों में है, तकलीफ़ों में है, पुलिस के बीच में है, लेकिन फिर भी अल्लाह को नहीं भूल रहा है, रसूलुल्लाह को नहीं भूल रहा है। तो फिर आप आज़ाद घूम रहे हैं, आप कैसे अल्लाह को भूल सकते हैं? आप कैसे परवरदिगार आलम और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भूल सकते हैं? यकीन जाने, अगर आप आज़ादी में होकर के अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाएंगे तो अल्लाह और उसके रसूल आपको और हमें भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा आशिक रसूल जो पुलिस के बीच में भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह के लिए रोज़े रख रहा है, अल्लाह के लिए नमाज़ें पढ़ रहा है, और रसूल पाक के इश्क में वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल ऐसे इंसान को कभी नहीं भूलते, बल्कि हर परेशानी में उनकी मदद करते हैं, और गैब से उनके लिए मदद आ ही जाती है। तो मैं आपको सलमान अजहरी साहब के लिए एक वजीफ़ा बताने वाला था, उनकी रिहाई के लिए। आप हजरात जो भी उनसे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लेना। वजीफ़ा क्या है, समात कीजिएगा। देखिए, वजीफ़ा ये है, आप या तो कल को फजर की नमाज के बाद में, या फिर आज जुमे की नमाज के बाद में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। उसके बाद में आपको सूरह फतह पढ़नी है, सूरह फतह, ठीक है। सूरह फतह आपको पढ़नी है कम अज़ कम 21 मरतबा। माएँ भी पढ़ सकती हैं, बहनें भी पढ़ सकती हैं, भाई भी पढ़ सकते हैं, बुजुर्ग भी हमारे पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 21 मरतबा सूरह फतह, फिर उसके बाद में 3 मरतबा दुरूद शरीफ, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में लौ लगाकर दुआ करनी है, सलमान अजहरी साहब का नाम लेकर के इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि हजरात, वो आशिक रसूल जो हर वक्त मुसलमानों के हक़ में बोलता है और आपके दिलों में इश्क रसूल की शम्मा को रोशन करता है। आप एक एक वीडियो उनकी उठा करके देख लीजिए, तमाम वीडियोज़ इश्क रसूल से लबरेज हुआ करती हैं। जो हमारे और आपके दिलों में इश्क रसूल की शम्मा को रोशन करता है, उस आशिक रसूल के लिए अगर हमने इतना काम नहीं किया तो फिर हमारी ज़िंदगी बेकार है। हम नमाज़ें तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो नमाज़ें भी पढ़ें और ये काम भी ज़रूर करें एक आशिक रसूल के लिए। हज़रात मोहतरम, फिर दुआ मांगे। आप इस काम को आज जुमे की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, आप इस काम को आज रात से सोने से पहले भी कर सकते हैं, या सुबह को फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। अब आपसे एक और इल्तिजा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 5-10 लोगों के पास में, ताकि ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचेगी तो ज़्यादा लोगों को इस बात का मालूम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।